Good evening, students. Welcome to Sankal Learning Solutions. How are you all? I hope you all are doing good, right? Okay. In our yesterday's class, we have learned some concept which is related to light topic. Just remember those things and we will move next. Okay. What are those concepts? Firstly, yesterday's class, we have learned about the concept that is refraction of light. What is refraction of light? Yes, what is reflection of light? Next one. What we learned next? Three. In this topic, in our yesterday's class, we learned some concept that is refraction of light, right? Refraction of light. Next one, loss of refraction, and next, loss of refraction. Then what is refraction of light, students? What is refraction of light? What is refraction of light? Sorry, students. In our yesterday's class, we have learnt about the laws of refraction and refractive index and all, right? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? Refraction of light is nothing but when a light is traveling from one medium to another medium, it changes its direction or it get bent towards the second medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ?
that is called refraction of light. Mainly, there are two laws of refraction of light. That's also we have studied in our last class, right? Okay, then what we studied next? Next, we study about the concept that is laws of refraction and refractive index, right? One formula is that to calculate refractive index. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? Refractive index of light. Then very, very important concept, that is image formation takes place in spherical mirrors. ಹೌದಾ? spherical mirrors ಅಲ್ಲಿ image formation ಆಗುತ್ತೆ. See this diagram. Once reflection by spherical lenses. ಮಿರರ್ ತುಂಬಾ ಮೊದ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? In our today's class, we are going to study about the refraction by spherical lenses. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? These all are already studied. Next one is important concept, that is images formed by convex lens. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Images formed by convex lens. How the image is formed in convex lens? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, just observe this diagram once. See here, this is convex lens. F1 and F2 are the focus points. F1 and F2 are the focus points, and again here we consider 2F1 and 2F2 also focus points. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ F1 F2 2F1 F2 ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. We already learned about this, right? Convex lens ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, see this diagram, images formed by convex lens. When the object is at infinity, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? See, this is the object. It is placed in infinite distance. What is infinite distance? Infinite distance is nothing but the object is placed in more distance from this point. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This time they placed the object in infinite distance. So where the image is formed at this time? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ at the focus point F2. See, this is the focus point F2 here, right? F2 is the focus point here. When object is at infinity, the image is formed at focus F2. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? F2 ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ at the focus F2. How the image is look like or what are the characteristics? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. It is highly diminished. Students, what is diminished? You all are know the meaning about diminished, right? No or not? Diminished is nothing but it is small as compared to this object. Okay.
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಮೇಜು ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ F2 ಹಿಯರ್. The image is diminished, real and inverted. Image is diminished and it's real and inverted. We all are very well known about the real images and ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಹೌದಾ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ, ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಇಮೇಜು F2 ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್? ಈ ಇಮೇಜ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ F2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ and it is real and also it is inverted image. Okay, this is first thing. Second one, when object is beyond 2F1, this time the object is beyond 2F1. See this image carefully. See this diagram. See, this is 2F1 point. This time the object is placed beyond this 2F. Beyond ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2F1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ now the object is in which place? It is in beyond the 2F1. Where the image is formed this time? Where the image is formed? Here the image is formed in between the point F2 and 2F2. This time the image is formed between F2 and 2F2. See, this is the image. Okay, it is formed in between this F2 and 2F2 points. So see this image. Image ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? What is the size of this image as compared to this object size? As compared to this object size, this image is little bit small or diminished, right? It is little bit small or diminished. So again it is real image and again it is inverted. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮೇಜು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, this image is inverted. So this is second point. This time the object is beyond 2F1. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This time they place the image in beyond 2F1 point. Okay, this is your image, and then after refraction, what happens? It here this point we get the image. Okay, image is formed in between the point F2 and 2F2. F2 ಮತ್ತೆ 2F2 ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ it is diminished, real and again it is inverted image is formed here. Okay, this is second. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, when the object is at 2F1 point, this time the object is 2F1 point. See here, this is the object place. Here the object is placed in a 2F1 point. Again the image is formed here. Where the image is formed? Image is formed in the point 2F2, or it is nothing but principal focus point. Here the image is formed and again the image size is same as the object size. Here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್
size is equal to image size. ಹೌದಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. See, then again it is real and inverted also. It is real and inverted also. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. So in fourth place where the object is placed at this time, the object is between two f1 and f1. This time the object is in between 2f1 and f1. 2f1 ಮತ್ತೆ f1 ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. This time the object is formed here. Where the object is formed? The object is formed beyond 2f. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2f ನ ಹಿಂದಗಡೆ 2f ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ is enlarged, real and inverted. This is enlarged. What is enlarged image? Enlarged is nothing but the image size is greater than the object size. Here the image size is larger or greater than this object size. Object size ಗಿಂತ image size ಈ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ at f1. This time the object is in the place of f1 where the image is formed. Here the image is formed in infinite distance, or what we call it as infinity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹೌ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ formed. Highly enlarged, real and inverted image. See, this is also real image, but ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ the object is placed in between again in a different place. Which place? f1 and o. See, this is considered as o. Okay, this is considered as o point. It is middle point in this lens. So here this time the object is between f1 and o. See, this is o and this is f1 point. The object is in between these 2 points. See, this is the object. It is in between these 2 points o and f1. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ o ಮತ್ತೆ f1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? Where the image is formed? Image is formed on the same side of the lens. Same side is nothing but this side, left side. Okay, left side alle image form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But how is the image? It is enlarged. Firstly it is enlarged compared to the size. ಹೌದಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. Virtual and erect image. See here, this time the virtual image is formed and the image is erect. So this is the image place and where it look. Okay, next again come to the next concept, that is image formed by concave mirror, the concave lens. ಹೌದಾ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. where
for convex lenses. This time image formation by concave lenses. How the image is formed in concave lenses? See, firstly, here also they explain in a different places. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಸಲ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ F1. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ F1. F1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಮೇಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, highly diminished virtual and erect image formed here. Again, it is virtual and erect. Next time, in second time, the object is placed in between infinity and F1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ F1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ and this is F1. Okay, this time the object is in between this infinity and F1 point. F1 ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Where the image is formed this time? The image is formed between F1 and O. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And again image is formed as same side of the lens. So object ಇದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಇದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, so these two things are about the image formation by concave lenses. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ about the sign convention for spherical mirrors. ಹೌದಾ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ the distances are measured from the optical center. See, in lens, this O point is considered as optical center. O point ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? It is considered as optical center. Okay, O point is optical center.
ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ. ಓ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಮಿರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ taken it as positive. Take it as positive. Focal length is considered as positive if suppose they ask about the focal length of convex lens. Okay. Next, reverse. Focal length of concave lens ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. That is nothing but if suppose they ask the focal length of a concave lens, so focal length for concave lens f is equal to ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಫ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಳಿದಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಮೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ರೂಲ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದದು, ವಿಚ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ. The object must be placed in left side of the mirror or lens. Always it is left side. Object ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೂನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ರೂಲ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೂಲು ಮಿರರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿ, ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು, ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್ ಗೆ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್? It is nothing but 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the formula. This is the lens formula for spherical lenses. Here u is what? U is what? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ you only decide which one is u and which one is v. So
ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1/f is equal to 1/v minus 1/u is the lens formula for spherical lenses. Okay. ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿದ್ದು ಮಿರರಿಗೋ ಲೆನ್ಸಿಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ in case they ask spherical lenses. See, this is the formula. Magnification is nothing but it is the ratio of height of the image to the height of the object. This is the ratio of height of the image to height of the object. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ m is equal to hi divided by ho ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. I is nothing but image height and here o is nothing but object height ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is the formula for magnification formula for spherical lenses. Or ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತ ಬರಿತೇವೆ? This is also defined as it is the ratio of object distance to the image distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, or image distance to the object distance. U is nothing but image distance and V is image distance and U is object distance. This is also the formula for magnification by spherical lenses. Okay. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್? ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೇವೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು show some numerical problems and their solutions. Okay. Let we discuss about that. First, learnt about the power of a lens formula. The power of a lens is the reciprocal of its focal length. It is reciprocal of its focal length. Means power ಮತ್ತೆ focal length ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ P is equal to 1/f. What is f here, students? What is f here? F is nothing but focal length and P is nothing but power. Power of a lens P is equal to 1 divided by f. Here we measure f, that this focal length is measured by in meters. meters ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೇವೆ? F is equal to 1/p ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. P is equal to 1/f. If suppose they give the value of power of lens and they ask the value what is focal length, that time we can use this formula, that is f is equal to 1/p. That is f is equal to 1/p. Then what is the unit of power here? It is diopter. It is diopter, or simply we write as capital D. This is the unit of power. Power ina ಏನಂತೇವೆ? ಏಕಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು? ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಯಾವುದು? ಮೀಟರ್. Focal length is measured in meter and this power is measured in diopters. Here, what is one diopter? One diopter is nothing but here the focal length is 1 meter anta heltave. When the focal length is 1 meter, then the power of lens is 1 diopter annodu idra meaning. Aita? See, this 2 point is very, very important. What are those points? This is first point and this one is second. The power of convex lens is always taken as positive. Suppose they ask the power of convex lens. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿನ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಪೋಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, that time you should take that value in negative. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. Understood or not? These all are very simple concept. You just remember these formulas and substitute it in numerical problems. Okay, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು we are going to solve some numerical problems which is related to this topic. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಲೈಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ read that problem carefully and then write the before going to solve those problems, firstly you should write the given things there. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗೋಣ. See, first problem, an object is placed centimeter in front of concave mirror. Here the object is placed in 20 centimeter in front of concave mirror. This time they consider concave mirror. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಯಾವ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ asking the question related to concave mirror. What they ask here? They give the object distance. Object distance anna kottidare. An object is placed centimeter, 20 centimeter in front of a concave mirror. The image is formed 40 centimeter in front of that mirror. Find the focal length of the mirror. Students, here they ask about the focal length of the mirror formula. ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್, ಮಿರರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಿರರ್, ಬೋತ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್? That is 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is plus because here they ask the mirror. Okay, mirror ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is placed 20 centimeter in front of a concave mirror. ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಪೋಲ್ ಇಂದ ಅಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಪೋಲ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪೋಲಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಪಿ ಇಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಿರರ್, ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಹೌದಾ. ಅದರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as -20 because the object is in front of the mirror and image distance is -40. It is also in front of the ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಮುಂದುಗಡೆನೆ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1/f is equal to 1/v ಪ್ಲಸ್ 1/u. ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ 1/-40 ಪ್ಲಸ್ 1/-20, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/-1/40 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1/20 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ LCM ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ LCM ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, -40 or 40 is considered as LCM. So -1 minus 20 2s are 40. So 1 2s are 2. This is -2. So lastly it becomes -3/40 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. -3/40. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ -3/40. ಹಿಯರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 40 divided by 3. Why is like this? ಇದು ಹೀಗೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 1/f is equal to -3/40 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. 1/f is equal to -3/40. This time we consider only f, so it becomes reverse, ಹೌದಾ. 40 divided by 3 -40 divided by 3 ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -13.33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. See, this is minus. Why? Because in question they ask related to concave mirror. In concave mirrors, the focal length is always in negative. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ us see next question. An object is placed 30 centimeter in
in front of convex mirror. This time they asked the question related to convex mirrors. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಯು, that is 30 centimeter. It is always placed left side of the mirror, so it is negative. ಆಯ್ತಾ, -30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ -30 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which thing is given? Focal length, that is 15 centimeter. Focal length ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ here they ask the question related to convex lens. ಆಯ್ತಾ, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1/15 is equal to 1/v minus 1/30. See, here one question arises. In formula it is plus. Okay, how it becomes minus here? Because here u value is minus. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ u, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು -1/30 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. So 1/v is equal to, now you should shift this term from RHS to LHS. ಹೌದಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ತರ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/15 plus 1/30. ಇದೇನಾಯ್ತು, 1/15 plus 1/30 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ LCM. The LCM is 30 here. 15 2s are 30. That's why here 2 comes, plus 30 1s are 30 and 1 1s are 1. So 2 plus 1 divided by 30. ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ LCM ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, LCM ತೆಗಿಯೋದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3/30. See, this is the value of 1/v. 1/v is equal to 3/30 ಆಯ್ತು. We want what is v, not 1/v. ನಮ್ಗೆ 1/v ಬೇಡ, v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30 divided by 3. ಹೌದಾ. ಸೊ 3 1s are 3 10s are. So v value is 10 centimeter. This is your final answer. V is equal to 10 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ +10. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯೋ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜು ವರ್ಚುವಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್, ಮಿರರಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. A 5 centimeter tall object is placed 2 centimeter in front of a
ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿತ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 10 centimeter, ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಇಮೇಜಿನ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೈಜು, ಹಾಗೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ಲಿ they give the value of height. Tall is nothing but it gives the height of the object. ಹೌದಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ HO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ HI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ HO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ U, is equal to 20 centimeter. It is always in negative. ಹೌದಾ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 1/f value is -10 is equal to 1/v plus 1/u value is -20. So again we want 1/v here. So 1/v is equal to 1/-10 plus 1/20 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ -20 ಇದ್ದಿದ್ದು +20 ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. -1/10 plus 1/20, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1/20 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 1/v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1/v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೇಳಿರೋದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ -v/u. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -20. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? -20 ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ +1 ಆಯ್ತು. ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೈಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, +5 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಹೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಕೇವ್. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. A real image is formed 30 centimeters in front of concave mirror. Again, they ask the question related to concave mirrors. When an object is placed 15 centimeters in front of it, find the focal length. Focal length ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here they ask the question related to convex lens. An object is placed 20 centimeter in front of convex lens. Focal length is 10 centimeter. Find the image distance. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ is always positive in convex lens. ಆಯ್ತಾ, so 1/f formula here. This time they ask about lens, so the formula becomes negative. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This is the formula. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. So 1/10, substitute all the values here and calculate. That is 1/20 is the answer. So v value is 20 centimeter. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಆನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ a 5 centimeter tall object is placed 30 centimeter in front of convex lens. Focal length is 50 centimeter. Find the image position and magnification ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರದ್ದು ಇದು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ is 2.25 into 10⁸ meter per second. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, see students, this time you should substitute the formula that is related to refractive index. We already learned about this formula, right? What is the formula? N is equal to C by V is the formula. So C is nothing but speed of light in vacuum and V is nothing but speed of light in medium. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3 into 10⁸ meter per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. 3 into 10⁸ divided by B value they already given 2.25 into 10⁸ meter per second. ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಏರ್ ಹೀಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಸಿ.
ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10⁸ get cancels out here and again 3 by 2.25. Finally you get 1.33. What is this? What is this 1.33 value? It means the refractive index of water is 1.33. Here they ask find the refractive index of water. ಹೌದಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ the same question is asked with different numerical numbers. The absolute refractive index, it is nothing but refractive index only. Absolute refractive index ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, refractive index ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? Of medium A is 1.6 and that of medium B is 1.33. Find the refractive index of medium A with respect to B. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ NA with respect to B ಅಂದ್ರೆ NAB, B with respect to A ಅಂದ್ರೆ NBA ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು A with respect to B, that is NA divided by NB. They already given the values here. A value is 1.6 and B value is 1.33. It gives 1.20. This is the refractive index of A with respect to refractive index of B is 1.22. Since students, here there is no units, right? Here one question arises. What is the unit for this refractive index? Here they does not mention it in units, right? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನ? ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, NA ಹೇಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯೋ NB ಗೂ ಹಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 × 10⁻² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 × 10⁻² ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ 2 × 10⁻² ಇತ್ತು. ಸೊ 10⁻², 10⁻² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ numerical problem related to this topic. Okay, a light ray travels from medium X to medium Y. Again here they consider ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ವೈ. ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ವೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 × 10⁸8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೈ ಅಲ್ಲಿ 2.5 × 10⁸8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೈಯರ್? ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಲ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, NX ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ವೈ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೌದಾ? ವೈ ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 × 10⁸8 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ NX ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, NY ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು? ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಉತ್ತರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ರ್ಯಾರರ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಡೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ರ್ಯಾರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಅವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಮಿರರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ today this is last session in light chapter. Okay, for light chapter this is last session. This chapter got completed with successfully completed maximum solved numeric problems. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬೇರೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.